හරි අර තව ටිකක් තියෙනවා අර important of chirality තුල ස්ට්‍රක්චර් දෙකක් බලමු sandal oil scent එක බලමු sandal oil scent එම sandalwood scent ඒ කියන්නේ ඒක scent විදියට භාජනය කරන ස්ට්‍රක්චර් අනිත් එක මේම natural sandalwood smell structure ඒක ස්ට්‍රක්චර් මේ තමයි අර ස්ට්‍රක්චර් ලියනවා නම් මේමයි 1s අනිත් එක දෙවෙනි කාබන් r rotation 4 එම z එනම් z කියන්නේ අපි මොනවද cis beta sandal oil තමයි natural essence එකයි කියන්නේ scent එකයි ඒ මේම ස්ට්‍රක්චර් මේ විදිය තමයි තියෙනවා අර ස්ට්‍රක්චර් මේ විදිය තමයි තියෙනවා බලමු double bond පිටිපස්ස ඒක පිටිපස්ස ඉස්සරහා double bond into OH හරි මේමයි මෙතන තමයි අර cis model තියෙන්න ඕන අනිත් එක මෙතන R model තියෙන්න ඕන මෙතනොත් R මෙතන S ඒක තමයි මේකෙන් ලියලා තියෙනවා මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඒක sandal oil විදිහට භාජනය කරනවා නැතුව එහෙම තව ස්ට්‍රක්චර් තියෙනවා අර ප්ලස් විදියට 1R අනිත් එක 2S 4S එක 4 මෙතන R තියෙනවා මෙතන S ඒක R මෙතන S පොඩි වෙනසක් මෙතන R ඒක තියෙන්නේ cis තමයි නමුත් බීටා sandal ඒක මේම sandalwood smell එක භාජනය කරනවා නත් මෙහි odorless ඒක smell නැහැ මේ අර කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් තියෙනවා කියලා බලනවා නම් මේ S තමයි මේ අර cis තමයි මෙතන කාබන් ඊට පස්සේ මෙතන යන්නේ මේ විදියට තමයි S අනිත් එක අර ස්ට්‍රක්චර් බලනවා නම් ස්ට්‍රක්චර් බලනකොට මෙතන R මෙතන S මෙතන S ඊට cis එකයි හරිනේ මෙතන කොහොම මාරු වෙනවා ඒක orderless විදියට එනවා orderless කියලා කියනවා අනිත් එක තව මේ අවසාන ස්ට්‍රක්චර් අපි මේ chirality තුල අවසාන ස්ට්‍රක්චර් අපේ chirality important of chirality තුල තියෙන්නේ අර glutamic acid එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන මේ අර මේ උයනකොට මේ හොදි හරි නැත්නම් හරි මේ අපි උයනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා අජිනමොට් කියලා. එහෙනම් සෝඩියම් ග්ලූටමේට් ඒක සෝඩියම් ග්ලූටමික් ඇසිඩ් ඇතුළ සෝඩියම් ග්ලූටමේට් තමයි පාවිච්චි කරනවා. ඒ මේ අර ටේස්ටිට දාන්න මේ අර මොනවද කොම්පවුන්ඩ් තමයි මේ කොම්පවුන්ඩ් එකේ ග්ලූටමේට් ඒක ටේස්ටි එකට දානකොට මේ ස්ට්‍රක්චර් මේ විදිය තියෙන ස්ට්‍රක්චර් තමයි ටේස්ටි එකේ දෙනවා. හරිද? එහෙනම් COOH glutamic acid. හරිද? මේ ටේස්ටි එකේ නම මේම ටේස්ට් තමයි. ටේස්ට් දෙනවා. නා ෆුඩ් ඇඩිටිව් විදියට පාවිච්චි කරනවා. ෆුඩ් ඇඩිටිව් කියන්නේ අර
ෆුඩ් අපි මොනවා හරි දාලා ෆුඩ් එකට අපිට මේ මොනවද සම්බන්ධ වෙන්න ටේස්ට් හරි ෆ්ලේවර් හරි හරිද ෆ්ලේවර් එන්හාන්ස් කොම්පවුන්ඩ් තමයි මේම. ඒකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර sodium salt of L-glutamate. මේ වැදගත් එකයි මේම තමයි. L-glutamate acid තමයි ඒ විදිය භාජනය කරනවා. මොනවද ටේස්ට් එක එනවා. L-glutamate. මේමයි L-glutamate. ඒක නම් glutamic acid. දැන් තියෙන්නේ glutamic acid. glutamate එන්න ඕන නම් ඒක සෝඩියම් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. නමුත් අර L හරි D එකේ බලනවා නම් මෙච්චර වෙනසක් නැහැ. අර අපිට දන්නවා D කොහොමද මේ කාබන් තමයි කාර්ලටි වෙනස් වෙනවා. ඉත NH2 හරිද? ඊට අමතරව H එක මාරු වෙනවා. H එක මාරු වෙනවා. H එක අරවේ D glutamic acid හරිද? D glutamic acid dextro rotations මේ මෙතන L rotation මේම tasteless මේම නෙවෙයි අර මේක sorry එතන නයිට්‍රජන් බොන්ඩ් වෙන්නේ අර ඒක වැරදි නම් මේක මෙතන ස්ට්‍රක්චර් මේ විදිහට තමයි එන්නේ C2H ගෙනවා හරි C2H ගෙනවා මෙතන කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් වෙන්නේ මේමයි පිටිපස්ස එනවා ඉස්සර එනවා NH2 මේ විදිය තියෙන්නේ tasteless taste නැහැ හරිද මේ අපි කියන්නේ D glutamic acid මේ D glutamic acid එහෙනම් මෙතන පිටිපස්සේ තියෙනවා අර මෙතන H එක ඉස්සර බලනවා විදියට මේ විතරයි තමයි මාරු වෙනවා හරිද මේ මං හිතන විදියට ඔක්කොම එවරයි අර අපි කයිරලිටි ඉම්පෝටන්ට් කියලා එහෙනම් අපිට මේ අර අපේ channel එකේ subscribe කරලා මට පොඩි support එක දෙන්න මේ වීඩියෝ කරන්න. Thank you. சரி இப்போ பார்ப்போம் என்னன்னு சொன்னால் இது கடைசி வீடியோ அந்த எங்களோட கைராலிட்டி இம்பார்ட்டன் ஆஃப் கைராலிட்டியில் பொதுவாக இருக்கிற புக்கில் இருக்கிற பெரும்பான்மையான விஷயங்களை நான் தொகுத்து எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து பொதுவாக இதில் எங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரும் வேறு அமைப்பும் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் சில வேளைகளில் உங்களுக்கு அந்த கைராலிட்டி அமைப்பை வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த இதில் மாறி இருக்கும்ன்றதை கேள்விகளாக வரது வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வந்து முதல்ல பார்ப்போம் சாண்டில் ஆயில்னு சொல்லுவோம் சாண்டில்வுட் சந்தனம் செஞ்சந்தனம் இருக்குதானே அதில் எசன்ஸ் செஞ்சந்தனத்துடைய வாசம் வரக்கூடிய எசன்ஸில் சாண்டில்வுட்னு சொல்லப்படுற அதாவது செஞ்சந்தன மரம் அதில் இருக்கிற நெச்சுரல் இருக்கிறது எப்படி இருக்குமென்னு சொன்னால் நெச்சுரல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து எப்படி இருக்குமென்னு சொன்னால் முதலாவது கார்பன் S ஆகவும் ரெண்டாவது கார்பன் R ஆகவும் நாலாவது கார்பன் Rலையும் இருக்கும் அது சிஸ் மாடலில் இருக்கிற பீட்டா சண்டோல் தான் எங்களுக்கு இயற்கையாக இருக்கிற சந்தனம் தண்டிய அமைப்பு அதுதான் அந்த சந்தன வாசத்தை தரும் சரிதானே அது எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்னா இப்படி தான் இருக்கும் வர ஸ்ட்ரக்சர் இப்படித்தான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வடிவம் இருக்கும் இதில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இந்த இருக்கிற கார்பன்ல தான் இந்த மாற்றம் நடக்கும் வேற எதுலையும் இந்த மாற்றம் இந்த கைராலிட்டி கார்பன்ல அப்போ இது ஆறாக இருக்கும் அடுத்த இங்கே ஒன்று இருக்கு அப்போ அந்த மூன்றும் வந்துட்டுது
அதுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு அமைப்பு, இப்படி ஒரு அமைப்பு. இதுக்கு இந்த இதில் இருக்கிற இது வந்து சிஸ் அமைப்பாக இருக்கும். இந்த ஸ்டீரியோ சென்டர் வந்து சிஸ் அமைப்பாக இருக்கும். இதுதான் எங்களுக்கு நல்ல ஸ்மெல்லையும் இதையும் தரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதில் இன்னொன்று இருக்குது, என்ன, நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வேறுபட்டு ஒன்று இருக்கிற அமைப்பு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும். இது இதில் வந்து இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1R, 2S, இங்கே R இருந்து S மாறுது, 4S மாறுது. அதில் இருக்க சிஸ் தான் பீட்டா சாண்டில் தான். ஆனால் என்ன நடக்க போகுது, இங்கே ஓடலெஸ் மனம் வராது, ஓடலெஸ்ஸாக இருக்கும். அதாவது சந்தன மனம் இருக்காது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இந்த அப்படியே மாறுது, ஆறாக இருந்த எஸ்ஸாக மாறுது, எஸ்ஸாக இருந்த ஆறாக மாறுது. ஆகவே அது இங்கே மாறுது ஃபுல்லாக. இந்த செட்டப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம், மாறுற அமைப்பு. சரியா? இது எஸ் ஆயிரும், இது 6000, இது எஸ் ஆயிரும், இது சிஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அதில் பிரச்சனை இல்லை, இது சிஸ்ஸாக தான் இருக்கும், சிஸ்ஸாகத்தான் இருக்கும். இங்கே போகிற அப்படி தானே, ரைட். அப்போ இதில் ஒரு கார்பன், இதில் ஒரு OH வரும், இது சிஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஓடலெஸ்ஸாக போயிடும். சரிதானே, மணக்காது. அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச், இன்னொரு ரொட்டேஷன் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இயல்பையே மாற்றி போட்டு. அடுத்த பெரிய உண்மையாக குளுட்டமிக் ஆசிட். குளுட்டமிக் ஆசிட்ன்றது நாங்கள் பாவிக்கிற அஜினமோட்டோ. அஜினமோட்டோவில் இருக்குது சோடியம் குளுட்டமேட்னு சொல்லுவோம். இது சோடியம் குளுட்டமேட். இது குளுட்டமிக் ஆசிட்ல ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து டேஸ்டி இல்லாட்டி ஃப்ளேவருக்காக கறிகள் சொதிகளில் நாம் பாவிக்கிறது. இது வந்து C2H வரும், இது CO2H வரும், இப்படி தான் இருக்கும் அஜினமோட்டோவில் பாவிக்கிறது. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் தான். இப்போ குளுட்டமிக் ஆசிட் தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற அஜினமோட்டோவில் இருக்கிற அஜினமோட்டோ ட்ரேட் நேம். இதோட உண்மையான நேம் வந்து குளுட்டமிக் ஆசிட் தான். அப்போ அஜினமோட்டோவில் இருக்கிற இந்த ட்ரேட் நேம் வந்து இதுதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இதில் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே நாங்கள் ஃபுட் அடிட்டிவாக பாவிப்போம், ஃபுட் அடிட்டிவ் தான் பாவிப்போம். அடிட்டிவ்னு சொல்லுவது நாங்கள் ஃபுட்டுக்காக வழங்குகிற மேலதிகமான கலரை கொடுக்குறது, ஃப்ளேவரை கொடுக்குறதுக்காக கொடுக்குற அமைப்பு. இந்த கம்பவுண்ட் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணும், ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸராக இல்லாட்டி என்ன டேஸ்ட் என்ஹான்ஸராக இருக்கும். இதை நாங்கள் சோடியத்தோட சேர்த்து, சோடியம் ஒரு சோல்ட்டாக இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். அதுதான் குளுட்டமிக் ஆசிட்டாக இருக்கும். இதுதான் இந்த இயல்பை காட்டும். இங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்ச், சின்ன ரொட்டேஷன் வந்த பிறகு என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டுன்னா எங்களுக்கு இதில் ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று வரும். என்ன சேஞ்ச் வரும் பாருங்க. இப்போ இதில் CO2H என்ற அமைப்பும், அடுத்து வந்து இந்த NH2 வந்து பின்னுக்கு போயிடும், இதில் இருக்கிற H வந்து முன்னுக்கு வரும். அப்போ ஒரு சின்ன சேஞ்ச், அதாவது ஒரு ரொட்டேஷன். ஆர் இந்த SS இருந்த அது இதில் டி குளுட்டமிக் ஆசிட், குளுட்டமிக் ஆசிட் என்று பார்த்தோம்னா H வந்து மாறி இருக்கிறது, அந்த பக்கத்துக்கு மாறி இருக்கும். இல்லாட்டி இதுலேருந்து நாங்கள் அதாவது ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் எழுதி போட்டு எங்களுக்கு தெரியும், வலை பக்கம் இருந்துன்னு சொன்னால் NH2, வலை பக்கம் இருந்திருந்தால் D என்று எடுப்போம், அது இடப்பக்கம் இருந்தால் இதை என்று எடுப்போம். இந்த சேஞ்சையும் எடுக்கலாம், அல்லது போனால் இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன இருக்கும், இந்த குளுட்டமேட்ல NH2 வந்து இடப்பக்கமாக இருக்கும். உதாரணமாக எப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னா இப்படி இருக்கும். உதாரணமாக இந்த இடைப்பை இதை அப்படியே வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு இதுவும் இல்லை, இன்னைக்கு முன்னுக்கு இருந்தாலும் வலது பக்கம் இடது பக்கம் மாறினாலே இது குளுட்டமேட்ன்றே சொல்லலாம், இப்படியே இருக்கும். ஆனால் இது ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனில் நீங்கள் எழுதும்போது என்ன செஞ்சுருக்கும், இந்த NH2 வலது பக்கம், இங்கே வந்து வலது பக்கம் இருக்கும், NH2 வலது பக்கம் இருக்கும். ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனில் அப்படி தான் இந்த அமைப்பு வரும். சரியா? ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனை இப்படி எழுதலாம், பிரச்சனை இல்லை. இப்படி போட்டுட்டு எத்தனை கார்பன் இருக்குது, இது WHO2H எடுப்போம். சரி, இதையும் தொங்கலையும் மேலே தொங்கல் தானே, WHO2H எடுப்போம். சரி, அப்போ இதுக்கு 1 2 கார்பன் தான் தேவை, 1 2 கார்பன். இது NH2 இங்கே வந்துடும். சரியா? இதில் ஒரு H இருக்கும், இதில் ஒரு H இருக்கும், இதில் ஒரு H இருக்கும். தட்ஸ் ஆல்.
இப்படி இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? ரைட் சைடில் இருக்கு. RIGHT ரைட் சைடில் இருக்கு. ரைட் சைடில் இருந்தால் தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லுவோம்? டி குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சாரி, டி குளுட்டமிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். குளுட்டமிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். இது இந்த பக்கம் இருந்துச்சுன்னா எல் குளுட்டமிக் ஆசிட். இப்போ இவருக்கு நாங்கள் எழுதும்போது மாறி வரும். அதாவது எல்லுக்கு எழுதும்போது எல்லுக்கு எழுதுனேன்னு சொன்னால் C2H என்று வரும். C2H இங்கே வந்துடும். இந்த NH2 இங்கே வரும். H வரும், இல்லை H வரும், இது H வரும். உண்மையாகவே இந்த எல்லுக்கு டிக்கு தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்களை விட புத்தகத்தில் நான் கீறினான். ஆனால் உண்மையாகவே ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் கீறும். இது வந்து ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்கிறேன். ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனில் பார்த்து தான் நீங்கள் டியையும் எல்லையும் கீறக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சரி, அதை சரியாக கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, இதோட இந்த கைராலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து முடிஞ்சுது. என்னுடைய சேனலை ஒருக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் எனக்கும் தொடர்ச்சியான வீடியோக்கள் போடுறதுக்கு ஒரு உதவியை செய்யுங்கள். நன்றி.